बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल आदाब दोस्तों ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਮਿੱਤਰ ਬੇਲੀ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਖidmat 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਜਰਪਾਲ ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਚਾਚਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸ਼ੀਦ। ਚਾਚਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸ਼ੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਹੀਰਾਨਗਰ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਠੂਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੰਨੀ ਜੁਲਾਇਆਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਓ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਆ ਦੋਸਤੋ ਜਰਪਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ, जैसा कि प्राइमरी स्कूल तुम देख सकते हो। ਇਹ बहुत ही ਜ਼ਬਰਦਸਤ किस्म का इतने ग्राउंड है नाल दरबार है ਤੇ नाल तुम देख सकते हो कि वालीबाल का ग्राउंड है, वालीबाल लगा दा। ਇਹ छोटे बच्चे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। चाचू सलामकुम। चाचू क्या हाल सुनाओ, ठीक हो? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सुनाओ सेहत कैसी है? सब ठीक। ते साढ़े दोस्तों ने अपना नाम दस दो जी, अपना नाम दस दो तेरा। रशीद अहमद। रशीद अहमद। ते बापू का की नाम जे? नशरदीन। नशरदीन। ते कोई दादे होरां दा नाम याद है? साडा नाम आमदीन। मामदीन। ते ए केड़े पिंड च असीं बैठे थे इस टाइम? ਇੱਥੇ ਜਰਪਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ। बड़ा पिंड जरपाल। अच्छा ते एनू केड़ी तहसील लगदी जी? तहसील जफरोवाल। तहसील नारोवाल। ठीक हो गया। ते केड़ी कौम जी अपनी? अंसारी जी। अंसारी। अच्छा ते तुसीं दस्सो सो कि इत्थों दे बशिंदे हो कि जां उधरों आए हो? उधरों आए थे। केड़े पासे हो? कठुआ, जिला कठुआ, तहसील हीरानगर, तहसील हीरानगर, पिंड जलाया दा, छन्नी जलाया दी। छन्नी जलाया दी। ठीक हो गया। ते किन्नी उम्र सी तुहाडी जदों तुसीं इधर आए हो? 13 साल। 13 साल। माशाअल्लाह तुहानूं फिर काफ़ी अपने पिंड दी होश होएगी। तुरदा आए दा मैं। अच्छा ते दोस्तों तुहानूं पुछना कि तुसीं किस तरह इत्थे पहुंचे? पहले असीं थोड़ियां बुनियादी गल्लां तुहाडे नाल कर लईए पिंड दियां, उस तो बाद असीं पुछांगे कि इधर किस तरह आए हो। चाचे ने दसया भी इस तरह। अच्छा पहले सानूं दस्सो जरा कि पिंड तुहाडा किस तरह दा पिंड ही ओह? छन्नी पिंड चंगा सी। जी जी। स्कूल ही, खूह सी मीरपुर। अच्छा बड़ा बड़ा खूह सी। एक ही खूह सी? ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੂਹ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। पानी भी उत्थों पीना ते जमीनां ਆ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੀਂਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ। अच्छा जी तुहाडा कहने दा मतलब है कि जमीनां नूं लाउण वास्ते नहर दा पानी सी? ਹਾਂ ठीक है। वो तुसीं पीण वास्ते और बर्तनां वास्ते इस्तेमाल करदे थे हाँ। खूह दा पानी। अच्छा ते कोई बाग भी है सी पिंड च? ਹਾਂਜੀ ਬਾਗ ਹੈ ਸੀ। किन्ने बाग सन? 3 ਬਾਗ ਸੀ। 3 बाग सन। ते जिस तरह एक आल हुंदी है कि फलाने दी है फलानी चीज़, फलाने दी फलानी चीज़, वो किदे बाग सन? ਉਹ ਮੱਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੱਲ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। मल माली खुआंदा सी। ਹਾਂ वो हिंदू ही मुसलमान सी? ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। मुसलमान ਉਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਕਜਰੂ। कंजरूर बैठे दे ने। अच्छा ते कौन लंबरदार सी उस टाइम पिंड दा? ਲੰਬੜਦਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਭਈਆ। अच्छा नहीं पता। ते कोई याद है ਨਹੀਂ, ਲੰਬੜਦਾਰ ਲੱਭੂ ਸੀ। लब्बू? ਹਾਂ तो कोई पता किन्नियां पत्तियां सन पिंड दियां? ਪੱਟੀਆਂ पत्तियां जिस तरह अज इत्थे बने दे ने ओह फलाना तो फलाना। ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ। अच्छा एक ਹਾਂ किन्ने के घर सन पिंड दे? ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰ 200-300 ही। 200-300 ही। ਹਾਂ तो कोई दायरा भी आया पिंड च? ਦਾਇਰਾ ਕਮਾਲ ਦੀਨ ਦਾ ਸੀ। अच्छा कमाल दिन दा दायरा ही। ਹਾਂ ते दायरे फिर खुई भी होएगी? ਖੂਹ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜਿਆ। ठीक हो गया। अच्छा पिंड च कोई मेला वगैरह भी हुंदा सी? ਹਾਂ मेला हुंदा सी पिंड च कोई? ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ। बसंत ਪੰਚਮੀ पंजमी दा ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। हिंदुआं दा मेला ही। अच्छा ते जिस तरह अजकल असीं मेले जाने आ ते खिलौने खरीददे ने बच्चे, तुसीं की खरीददे रहे उस टाइम? ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰੀ ਦੀ। अच्छा ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, 2 ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। सही। तो उस वक्त उन्होंने फिर पावर बोलनी होएगी ना? ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ? ਏਡੇ ਏਡੇ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਦਮੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੋਰੀ ਵਾਲੇ ਹਨ? ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਚੱਲਦੇ? ਮੋਰੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਸੀ ਚੌੜੇ। पैसा अच्छा अच्छा टेउआ।
ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਕੁਤਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਕੋ ਟੱਗੇ ਫੇਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਹ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈਂ? ਹਾਂ ਗਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਫਸਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਣਕ ਤੇ ਮੂੰਜੀ ਸਾਰੀ ਕੇ ਬਥੇਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਜਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਥੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਵਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉੱਥੇ ਮੁੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਮੁੰਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁੰਦੀ? ਮੂੰਜੀ ਰੋਈ ਪੈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਬੇਬਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਆ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ। ਰੋਸ਼ਨਦੀਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੋਗਾ ਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਆ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਸਕੂਲ ਹੈ ਸੀ, ਤੇ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ 5 ਉੱਥੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ 5 ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਜੇ? ਮਾਸਟਰ ਗਿਆਨ ਚਾਂਦੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ, 2 ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਨ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਜੋ ਪਾੜਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਦੇ? ਹਾਂ, ਉਹ ਚ ਮਸਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਪਾਰ ਹੀ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਆਹੋ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਲੜਕੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਐਵੇਂ ਚੰਦ ਲੜਕੇ ਸੀ 2-4। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ? ਉਹ ਧਰਮੋਹੀ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਗਿਆਨ ਚਾਂਦੀ ਸੀ। ਗਿਆਨ ਚੰਦ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਹਨ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਂ ਦੇ? ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਥੋੜੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਥੋੜੇ ਹੀ, ਲੰਬੜਦਾਰ ਹੀ, ਲੱਭੂ ਇੱਕ, ਮਹਾਜਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ 5-7। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਪਈਆ ਮੇਰੇ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, 73 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮ ਉਮਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੰਗੋਟੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਡੰਗਾ ਚਾਰਦੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਖੇਲਣਾ ਇਕੱਠਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ? ਧਰਮਾ ਧਰਮਾ। ਧਰਮੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨੇ ਕਿ ਦੋਸਤ ਹਨ ਧਰਮਾ ਜਿਹੜੇ? ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਨ? ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੇਬਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੋਏ? ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਬਜਾਜੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਮਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਠਿਆਈ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਹੀਰਾ ਨਗਰ। ਹੀਰਾ ਨਗਰ। ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੀਰਾ ਨਗਰ ਤੋਂ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡੋਂ ਹੀ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ ਕਿ ਪਿੰਡੋਂ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਸਾ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ? ਕਿੱਸਾ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬਹਿਣ ਸਲੂਕ ਕਿਸਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਂ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ, ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋਗੇ ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹ ਫਤੂਰ ਤੇ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਗਦਰ ਮਚ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਫੈਲਾਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ, ਚੋਰੀ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਨੇ ਦੁਪਹਿਰੀ ਆਏ ਆ। ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਂਗਾ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਰੇ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਸਵੇਰ ਬਾਂਗਾ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ, ਬਾਂਗਾ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਰੇ ਰਹੀ। ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਗਏ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਆਪੂ ਜਲੇ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਪਈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਅੱਗੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗਨ ਲਾਈ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਗੁਜਰ ਮਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਮਰੇ, ਤੇ ਦੌੜ ਪਿਛਾ ਆ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਕਦਮ ਕੋਲਾ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਜੈਸੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਦਸਾ ਹੈ? ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਰਸ਼ੀ ਵਾਦੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ? ਹਿੰਦੂਆਂ। ਓਹੋ, ਇਸ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਭੁੱਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਆਇਆ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਿਆ ਪੇ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਪਿਆ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਦਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਉਹਲੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਤੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਉੱਠਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ, ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਪਾਇਆ, ਨਾਲੇ ਚੋਂ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ। ਨਾਲੇ ਚੋਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ।
ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਮਾ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਤੇ ਨੀ ਤੇਰਾ ਭਾ ਨਹੀਂ ਸੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾ ਦੀ ਪੱਗ ਕਾਲੀ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾ ਦੀ ਜੁੱਤੀ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਉਣੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਚੱਲ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰੂ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਦਿਨ 8 ਕੋ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਆਏ ਆ, ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਹੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਹੈਂ ਸ਼ਮਾਲ ਤੇ ਉਰੇ ਹੈ, ਹਾਂ, ਸ਼ਮਾਲ ਦੱਸੇ ਕਰਦਾ। ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਸ਼ਮਾਲ ਕਿਤੇ। ਵੱਡੇ ਭਾਈਓ ਇੱਧਰ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਅੱਛਾ। ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋ, ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਹਾਂ। ਨਾਨਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਾਨਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਗਈ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਨ? ਛੰਨੀ ਛੰਨੀ। ਚੰਨ ਰੋੜਿਆਂ। ਛੰਨੀ ਚੰਨ ਰੋੜਿਆ? ਹਾਂ, ਛੰਨ ਰੋੜਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਛੰਨੀ ਦੇ? ਕਾਨਪੁਰ। ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ ਜੰਡਿਆਲੇ। ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਕਾਨਪੁਰ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਹੀ ਬਿਹਾੜੀ। ਬਿਹਾੜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਨਾਨਾ ਚਿਰਾਗ ਦੀ। ਚਿਰਾਗ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮੂ ਜੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ, ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਤੇ ਖੈਰ ਮੁਹੰਮਦ। ਖੈਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਨਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਸਨ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਗਈ ਛੰਨੀ ਚ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਗੋੜ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਨ ਗੋੜ ਕੋਈ ਯਾਦ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? 6 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ। 6 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ। ਇੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਸਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੂੰ 6 ਰੁਪਏ ਵੀ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ। ਮਿਲਦੇ ਕਦੇ 6 ਰੁਪਈਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਖੱਡੀ ਬੁੱਢੇ ਹੀ। ਖੱਡੀ ਬੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਈ? ਛਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਤੇ ਜੋ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਹੈ ਕੋਈ 18 ਕੁ ਸਾਲ। 18 ਕੁ ਸਾਲ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹੀ। ਪਿੰਡ 'ਚ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਤ 'ਚ ਗਏ ਸੀ? ਬਰਾਤ ਚ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਗਏ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਕੋਈ 10 ਤੋਂ 20 ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ। 20 ਬੰਦੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਕੀ ਖਿਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਪਰੀਏ ਬਣਾਏ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਦਾਲ ਚੌਲ ਦਾਲ ਚੌਲ। ਬਸ। ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਧਰ ਚਾਵਲ ਆਏ ਸਨ? ਆਹੋ ਹੈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਚਾਵਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਚਾਵਲ ਬਹੁਤ ਚਾਚੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਬਚਪਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚਾਚੂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖੇਦਾ। 85 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਦਸਾ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ 1.5 ਸਾਲ ਮੰਗੇ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ।